یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 نومبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان اور جسم۔ سنہری متن: افسیوں۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ خداوند فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شیدابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور۔ کاش لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ دانیل۔ شاہ یہودا یویاکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار سپینز کو حکم کیا بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک سے اور اپنے بیٹے کی میم میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائل اور عزریہ تھے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ اسے اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میسائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان لوگوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکدنضر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا۔
करंथियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मत्ती। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरूह थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद नहीं? फरीसियों ने कहा, ये बदरूहों के सरदार बिल्ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बिल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है। और ना फ़क्त वही, बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बदन में कराहते हैं और लय पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। करंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जला वतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। तस्लीम क्यों? खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इंसान रूह का इजहार है। खुदा और रूह एक हैं, और ये इत्तेहाद कभी भी महदूद अक्ल या एक महदूद बदन में शामिल नहीं होता। क्योंकि रूह लाफानी है, इसलिए ये लाफानियत में वजूद नहीं रखती। रूह से मुतल्लक झूठे फहम को खोने से हम जिंदगी के अब्दी राज पा सकते हैं, जैसे लाफानियत को रोशनी में लाया जाता है। जिंदगी जान का कानून है, हत्ता कि सच्चाई की रूह का कानून भी, और जान किसी नुमाइंदकार के बगैर कभी नहीं होती। इंसान की इनफरादियत अपनी ज़मीर में कभी मर सकती है, न गायब हो सकती है, जैसे कि जान हो सकती है, क्योंकि दोनों लाफानी हैं। इससे कबल के ज़िंदगी को समझा और हम मांगी को हासिल किया जा सके, इस यकीन पर साइंस की बदौलत महारत हासिल होनी चाहिए कि वजूदियत मादे का आर्जी हिस्सा है। तुलुए आफ्ताब को देखते हुए कोई शख्स ये मानता है कि ये मंजर हमारी हवास के लिए इस यकीन की मुखालफत करता है कि ज़मीन हरकत में है और सूरज साकत है।
जैसे इल्म फल्कियात निज़ाम शमसी की हरकत से मुतल्लिक इंसानी नज़रिए को तब्दील करता है, इसी तरह क्रिश्चियन साइंस जान और बदन के दीदनी ताल्लुक़ को तब्दील करती है और बदन को अक़ल के लिए मुआवन बनाती है। बस ये इंसान पर इन्हिसार करता है जो आरामदेह अक़ल का हलीम खादम होने के अलावा कुछ नहीं, अगरचे दूसरी सूरत में ये फ़हम को महदूद करने के मुतरादिफ है, लेकिन हम इसे कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम ये तस्लीम नहीं करते कि जान मादे की बदौलत बदन या अक़ल में है और ये कि इंसान कम अक़ली में शामिल है। जान या रूह खुदा है, नाकाबिल तब्दील और अबदी, और इंसान जान खुदा के साथ वजूदियत रखता और उसकी अक्कासी करता है, क्योंकि इंसान खुदा की शबीह है। साइंस जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को तब्दील करती है और इस तब्दीली के बायस बशर हस्ती के बुनियादी हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। सेहत मादे की हालत नहीं बल्कि अक़ल की हालत है। इन मफरूज़ों को तस्लीम करें कि खुराक ज़िंदगी की ग़िज़ाइयत है और इसके बाद मुखालिफ सिमत में एक और एतराफ़ की ज़रूरत पड़ती है, ये कि खुराक में किसी कमी या ज़्यादती म्यार या मिक़दार के ज़रिए ज़िंदगी यानी खुदा को तबाह करने की ताकत पाई जाती है। सेहत से मुतल्लिक़ तमाम तर मादी मफरूज़ों की मुबहिम फितरत का ये एक नमूना है। ये खुद मुखालिफ और खुदकुश हैं, जो कायम करते हैं एक ऐसी सल्तनत जिसमें फूट पड़ जाए तो वह वीरान हो जाती है। अगर अपने शागिर्दों के लिए खाना यसू की तरफ से तैयार किया गया हो तो ये ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि खुराक इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी को मुतासर नहीं करती, और जब हम ये सीखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी है तो ये खुद अयां हो जाती है। ये यकीन कि रोज़ा या दावत इंसान को अखलाकी या जिस्मानी तौर पर बेहतर बनाते हैं, नेकी और बदी की पहचान के दरख्त के फलों में से एक है, जिसके मुतल्लिक खुदा ने कहा, तुम इसे हरगिज़ न खाना। मसीह यानी सच्चाई बशर को उस वक्त तक आर्जी खुराक और लिबास फराहम करता है जब तक मादा नमूने के साथ तब्दील होकर गायब नहीं हो जाता और रूहानी तौर पर मलबूस और सीर होता है। खुराक से मुतल्लिक ख्यालात को ना जानने की तारीखी रस्म ने पेट और प्यालों को फितरत की फरमाबरदारी करने के लिए आज़ाद किया और इंजील को बदन पर अपने जलाली असरात ज़ाहिर करने का मौका फराहम किया। क्योंकि इंसान के बनाए हुए निज़ाम इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा के कवानीन के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखते हुए इंसान बीमार और नकारा हो जाता है, तकलीफ उठाता और मर जाता है। क्या हमें इस पर यकीन करना चाहिए? क्या हमें ऐसे इख्तियार पर यकीन रखना चाहिए जो कामलियत से मुतल्लिक खुदा के रूहानी हुक्म से इनकारी है? ऐसा इख्तियार जिसे यीशु ने गलत साबित किया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने उसके इन्हराफ में बीमारी से शिफा बख्शी जिसे मादी शरीयत कहा जाता है, लेकिन खुदा की शरीयत अक्ल की शरीयत के मुताबिक। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ज़िंदगी खुद परवर है और हमें रूह की अबदी हम मांगी से मुनकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर फ़ानी एहसासात में इख्तलाफात हैं। ये खुदा इलाही असूल से हमारी नावाकफियत है जो ज़ाहरी इख्तलाफ को जन्म देती है और इससे मुतल्लिक बेहतर सोच हम आंगी को बहाल करती है। सच्चाई तफसील में हमें मजबूर करेगी कि हम सब खुशियों और दुखों के फ़हम का ज़िंदगी की खुशियों के साथ तबादला करें। जब बीमारी की पहली अलामात सामने आती हैं, इलाही साइंस के साथ मादी हवास की गवाही पर बहस करें। अदल से मुतल्लिक आपके बुलंद फ़हम को मादी आरा का झूठा मरहला तबाह करने दें, जिसे आप कानून का नाम देते हैं। फिर आप बीमारी वाले कमरे तक महदूद नहीं रहेंगे, ना ही आप आखिरी सिक्का अदा करने तक, गलती की तलब करदा सज़ा तक दर्द के बिस्तर पर लेटे रहेंगे। आपके पास गुनाह या बीमारी में से किसी एक की ज़रूरत को हमायत के लिए उसका कोई कानून नहीं है, लेकिन आपके पास इस ज़रूरत का इनकार करने और बीमार को शिफा देने का इख्तियार ज़रूर है। बदन की जानब से हर शिकायत की ज़हनी तौर पर मुखालफत करें, मोहब्बत की तरह ज़िंदगी के हकीकी शाऊर में आगे बढ़ें, उन सब की मानद जो पाक हैं और रूह का फल पैदा कर रहे हैं। खौफ बीमारी का सर चश्मा है और आप खौफ और गुनाह पर
الہی عقل کے وسیلہ حکومت کرتے ہیں، لہٰذا یہ الہی عقل ہی ہے جس کے وسیلہ آپ بیماری پر قابو پاتے ہیں۔ بدن محض اس لیے خودکار دکھائی دیتا ہے کیونکہ مادی عقل خود سے، اپنے کاموں سے اور ان کے نتائج سے بے خبر ہوتی ہے، اس بات سے بے خبر کہ تمام تر برے اثرات کی مائل کرنے والی الگ قسم کی اور پرجوش وجہ نام نہاد مادی عقل نہ کہ مادے کا قانون ہے۔ عقل جسمانی حواس کی مالک ہے اور بیماری، گناہ اور موت کو فتح کر سکتی ہے۔ اس خداداد اختیار کی مشق کریں، اپنے بدن کی ملکیت رکھیں اور اس کے احساس اور عمل پر حکمرانی کریں۔ روح کی قوت میں بیدار ہوں اور وہ سب جو بھلائی جیسا نہیں اسے مسترد کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس قابل بنایا ہے اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اپنے اس فہم میں مضبوط رہیں کہ الہی عقل حکومت کرتی ہے اور یہ کہ سائنس میں انسان خدا کی حکومت کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے یاد کریں کہ ہم ساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔